व्याप्तजेन चरचरं तत्पददर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानंदमय हरि सर्वभूतेज विदितं तस्य पादे नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय प्रभु सत्य प्रभु सत्य प्रभु सत्य। प्रभु सत्य कहले लोक बुझंती कौन बा जानती कौन? प्रभु समस्ते कहते प्रभु सत्य, किंतु कहवाकू किंतु कहारी मुहरे कि कहारी कथारे कि कौन सी कार्य देखा जाए नहीं। कारण प्रभु सत्य बोली कहीं भावती नहीं कि हृदय स्थान भी दिखती नहीं। कौन जानती जानती आमर हूँ कर्म सत्य, जो कर्मटी करे से गोटे सत्य बोली मन मन भावती। सी जहाँ कहती सत्य, सी जहाँ करती सत्य, जहाँ करुँच सत्य, जहाँ करिया जीवे सत्य, जहाँ करी आसुन से मध्य सत्य। किंतु प्रभु सत्य बोली केबे से हृदय स्थान देना। प्रभु किंतु प्रकृति सत्य। जगत रे जेते जिनिस सृष्टि होती वेद पुराण अष्टादश पुराण ठारू आरंभ कर जेते पृथ्वी रे जेते देवा देवी मंत्र तंत्र सृष्टि होती से सबू जगार उदय होती प्रभु सत्य। यह प्रभु सत्य बोली जानी एकमात्र किए विश्वाविश्व सबर। से जानी प्रभु हूँ सत्य, सत्य हूँ प्रभु। से नहीं एकमात्र से नीलकंदर आमर विश्वाविश्व सबर पहाड़ भितर एकमात्र से जानी से प्रभु को पूजा करते जहाँकि आम बर्तमान श्री क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ जहाँ को आम भावुचे बा पूजा करे मानुचे, किंतु प्रकृत जगन्नाथ हेल्ले सब प्रकृत आम पुराण शास्त्र कौच कौन ना 16 कलार होउचंती एकमात्र जगन्नाथ, गोटे कलार होती श्रीकृष्ण। किंतु आमे हूँ जगन्नाथ देशर लोक बा मनीष बा मानव। किंतु आमे जगन्नाथ को किंतु दिने कहूने जय जगन्नाथ लोक कही पारने दिने कौन किए कहूना। प्रकृत आम जगन्नाथंकर देशर लोक एवं जगन्नाथ आमर इष्ट। जे जगन्नाथ हूँ मूल मंत्र तंत्र जंत्र इत्यादि कह गले जगन्नाथ, किंतु जय जगन्नाथ बोली गोटे कौन जगार बेदस्वरी ध्वनि उठू नहीं, किंतु अलग अलग नाम सब चली। जे जगन्नाथ से हूँ प्रभु। जगन्नाथंकर जेमिति तांकर अंत नहीं कि तार रूप को ये वर्णना करिया कई ना। प्रभु हूँ से सत्य हूँ एकमात्र जगन्नाथ। जगन्नाथ को वर्णना करके पृथ्वी कहीं एपर्यंत जन्म ही ना ना जन्म ही पारे कि नहीं ता भी आम न हे बोली कहींपारूँ, कि एवं बोली आम जापर्यंत जापारूँ। किंतु विश्व गोटे जे कि प्रभु हूँ सत्य, जगन्नाथ हूँ सत्य। किंतु आम लोक मैंने कहते कौन जगन्नाथ सत्य नुहे। आमर बर्तमान ये जमी भीम बोई जो नाम भजन कर जो मैंने महिमा वाला से कहना जगन्नाथ गोटे काठ ताकू कौन पूजा कर सी जगन्नाथ। किंतु आम से भीम बोई माने गीता लिखाई जे जगन्नाथ को दर्शन करने एकमात्र भीम बोई जाइथिले पुरी, किंतु दर्शन करि पारले नहीं। कारण होची सेतबेले माने शासन थिला कौन ना ब्राह्मण बा राजजोड़ा शासन। राजा माने ब्राह्मण माने शासन करते, तेणु से दृष्टि ताकू मंदिर भीतर को पूरे दिगला ना। न देवा परे सेतबेले सेठी बस प्रकृत प्रभु यदि सत्य, यदि जगन्नाथ सत्य, यदि मोर देखा मो हृदय मो भीतर यदि प्रकृत जगन्नाथ था
ଯଦି ମୋର ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ମୋ ଆସିବାର ସଫଳ ଥାଏ ବା ମୋ ଦର୍ଶନର ସଫଳ ଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥିବ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥିବା ବଂଶଧର ହେଇଥିବା ଯେ ଯଦି ତାର ଚାହିଁଥିବ ତା ରକ୍ତ ଶରୀର ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି କହିବା ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ଦେଖିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଏମିତି 7 ଦିନ କଟିଗଲା, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ଯାହାକି ଏବେ ବି ଗଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କରିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ରୂପକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ, ନା ଆକୁ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଜାତିଭେଦ କରିବେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆଜି ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରେ ବଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେ ନାମ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଉତ୍କଳ ଦେଶ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦେଶ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ବାଟରେ ପଳାଉଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେତିକିବେଳେ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନାମ କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଚତୁର୍ଥପହରୀ କି କିଛି ସମୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧ୍ୱନି ଏସବୁ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ମାୟା ମାନେ କଳା ରୂପକ ଯେଉଁ ମାୟା, କାଳ ରୂପକ ମାୟା, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ, ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନୁ। ସବୁ ସଦାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଯାହା କରି ଆସୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଯାହା କରିବୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ନିଜକୁ ବଡ଼ କହି ମୁଁ ହେଇବି ଏକା ବଡ଼, ଯେମରୁ ଚିମରୁ ମୋ ପାପ ସମ୍ପଦ ଟିକିଏ ନସରୁ, ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ଆର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଲା? ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ କଥୋପକଥନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କଳିକୁ ସହଦେବ ଖଟଗୁଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। କଳି ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିଲୁ? କେମିତି? ଯେ ପ୍ରକୃତ କଳି ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। କେମିତି ବ୍ୟାପିଲା? ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଟି କୋଟି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଳ ଗଦା ବା ଧନ ଗଦା ବା ଲୋକ ଗଦା ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଏମିତିଆ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆଗେ କହୁଥିଲେ ବାବୁ ଘର ବା ଜମିଦାର ଘର, ଏମିତିଆ ଭାବ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଶାସନ ଉଠିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳଗଦା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ଶାସନ ପଳେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଚାରକୁ ପଳେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଭରିପୁର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳି ଯୁଗରେ କାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କିଏ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ ସେ କରିପାରିବ? ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବି। ଯାହାକୁ ପଚାର, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଇଏ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ନା ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ କଳି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। କଳି କ'ଣ କିଏ କରିଛି? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ
ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି 4ଟା ଯୁଗ ରହିଛି। ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତା, କଳି ଆମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ 4ଟା ଯୁଗ ରହିଛି, ସେ 4ଟା ଯୁଗ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 4ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ କରେ। ସେଇ 4 ଯୁଗର ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେମିତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଚାଲିଯାଏ ବା ତା ଶରୀର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଅରୂପ ରୂପ ଯାହାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଖି ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଇଏ ଶରୀରରୁ ସେ ବାହାରି ପଳାଇଲା ପରେ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ମୃଦାର ବା ମଢ଼ା କି କେତେ ପ୍ରକାର କହିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି 4ଟା ଯୁଗ। ସେ 4 ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଘୋର କଳି ଯୁଗେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ, ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କଳି ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ମିଛ, ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ମିଛ, କାରଣ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ କେହି ପଚାରିବାକୁ ବି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଝୁଅ ଯଦି ଯାଇଛି ଆଜି କଲେଜକୁ, ଭଲ ହେଇଛି, ଝୁଅ କଲେଜ ଯାଇଛି। ଆଉ ଝୁଅ କଲେଜ ଯାଇ କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛି ସେ କଥା ବାପା ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେନି ସତ୍ୟ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି କି କୁକର୍ମ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛି କି ପାଠ ନ ପଢ଼ିନି, କି ବାଟରେ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି କେଉଁ କର୍ମ କରିକି ଆସିଲା, ସୁକର୍ମ କଲା କି କୁକର୍ମ କଲା କି କ'ଣ କଲା, ସେ କଥା ବାପାକୁ ସେ କହିବନି। ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ବି ମିଛ କହିବ। ବାପା କ'ଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ଯଦି ପଚାରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ, ବାପା କ'ଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ସିଏ ସତ କହୁନି। କାହିଁ କହୁନି? ବାପା ଯାଇଥିଲା ବିଲକୁ, କ'ଣ କରିକି ଆସିଛି, କର୍ମ ଭଲ କରିଛି କି ମନ୍ଦ କରିଛି କି, କାହାକୁ କ'ଣ ହରଣ କରିଛି କି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛି କି କାହା ମାରିଛି କି କାହାକୁ ଧରିଛି, ସେ କହିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ସତ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ଖାଲି ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକି ବି ସତ କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଅ ବି ବାପାକୁ ସତ କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ହୋଇବି ଏକା ବଡ଼, ଯେ ମରୁଛି ମରୁ, ମୋ ପାପ ଧନ ଟିକେ। ପାପକୁ ନିଜର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଛଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହେଇଗଲା କିଏ ନା କଳି ବା ପାପ। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ପୁଣ୍ୟର କାମ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯହୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପର ସମୟରେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଉ, ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।